सो आपां उसे तरीके नाल गल करांगे। स्टार्ट आपां कर रहे हैं। कदी भी पैराग्राफ नूं इन्ना ब्रीफ च जाके ना पढ़ो कि तुहाडा टाइम खराब होवे। ये चीज़ तुहाडा समा खराब कर सकती है। आपां अपना समा खराब नहीं करना। इहदे लई तुहानूं एक प्रोसैस यूज़ होऊगा, इट इज़ नोन एज स्किमिंग एंड स्कैनिंग। सब तो पहले तुसीं रेन फॉरेस्ट वर्ड लभो, मीडिया वर्ड लभो, ਉਹਨੂੰ कवर किया गया कि नहीं कवर किया गया, आपां ਉਹ वाले वर्ड फाइंड आउट करांगे। मेरा पॉइंट समझ रहे हो मैं की कह रहा? बस एक गल कह रहा, एक क्वेश्चन भी ਚੱਜ ਨਾਲ कर लो, ਤੁਹਾਡੇ सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे। आपां किस तरीके ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ है। मैं स्टार्ट तो शुरू होया। अडल्ट चिल्ड्रन फ्रीक्वेंटली कन्फ्रंटेड विद स्टेटमेंट्स अबाउट अलार्मिंग रेट और लॉस ऑफ रेन फॉरेस्ट, जो भी है। पर जो आपां ਨੂੰ क्वेश्चन दिता गया द पलाइट, मैनू पलाइट वाला वर्ड तो कितने मिल ही नहीं रहा। कि ਤੁਹਾਨੂੰ पलाइट वाला वर्ड कितने मिलिया? ਤੁਹਾਨੂੰ किते मीडिया वर्ड मिलिया? ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल नहीं मिलिया। तुसी अगे चल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल वन ग्राफिक इलुस्ट्रेशन टू विच चिल्ड्रन माइट readily relate to is the estimate that rainforests are being destroyed। हाले तक गल की नहीं गई वो वाली। अगे चलो। अबाउट द ड्यूरेशन इन द फेस ऑफ, लो जी, इन द फेस ऑफ फ्रीक्वेंट एंड ओपन विविड मीडिया कवरेज। मीडिया कवरेज आ गया, कहता वो कह रहा है इग्नोर किया गया। ये कहता है अक्सर असी कवरेज की है। फ्रीक्वेंट, वॉट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंट? जिहड़ी चीज़ां फ्रीक्वेंटली चल रही ने, जिन्हां दी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा है। सो ਇਹਦਾ मतलब मीडिया वर्ड आपां नूं मिल गया। इग्नोर वर्ड सी जिहड़ा, ठीक है, इग्नोर दा ओपोजिट आपां नूं की मिल गया? फ्रीक्वेंट। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਟੂ एवरीवन। मीडिया कवरेज इट इज़ लाइकली, सो इत्थे आप एक बार रोक देंगे इन द फेस ऑफ फ्रीक्वेंट एंड ओपन विविड मीडिया कवरेज। सो ध्यान नाल हुण देखो, तुहानूं मीडिया वर्ड मिल गया, तुहानूं इग्नोर वाला जिहड़ा वर्ड सीगा उहदे नाल भी आंसर मिल चुका होया। हुण जी आपां एक वर्ड दे मगर हुण तक आपां नूं आ पता लग गया आंसर की है, फॉल्स। पर रुको हले, एक अद्धे क्यू कार्ड, एक अद्धे टास्क अपने ट्रू फॉल्स के विच प्रॉपरली आंसर होर ब्रीफ च जाके फाइंड आउट करो कि आप एग्जाम च कभी फेल ना हो सकीए। जे एक रस्ता अपने लिए बंद पे है, आप दूसरा रस्ता खोल सकते हैं। आ नहीं आप रस्ता ही एक फॉलो करांगे, ठीक है ना। आ देखो हुण स्टार्टिंग दे विच आप गल कर रहे हैं, जिथे वो वर्ड यूज़ करता पे, एक आपां नूं वर्ड है पलाइट ऑफ द फॉरेस्ट। इत्थे पलाइट ऑफ द रेन फॉरेस्ट आया होया अपने कोल, ठीक है। तुहाडी नॉलेज दे लई मैं थोड़ा जिहा लाइन अंडरलाइन करदा पिया, तुसीं नहीं आ गंदगी दे नाल काम करना। वीडियो दे विच मैं जरूर कर रहा कि तुहानूं कोई प्रॉब्लम ना आवे। हुण अपना इत्थे आया होया है पलाइट। पलाइट मतलब बहुत ज़्यादा भयानक दशा, कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर बन चुकी हुई है। सो आ देखो, अबाउट द अलार्मिंग रेट ऑफ लॉस ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलार्मिंग रेट ऑफ लॉस? बहुत भयानक लॉस। तो जे कोई चीज़ अलार्मिंग हो चुकी हुई है, भयानक हो चुकी हुई है, इट इज़ नोन एज पलाइट। सो देखा जाए अपने सारे मैच करके तो ओपोजिट जाके मैच किए ने। वो कहता पे है इग्नोर किया गया मीडिया के वालों, बट आप कहने पे हाँ इधर वो कह रहा इग्नोर नहीं किया गया, इट इज़ फ्रीक्वेंट एंड ऑफन विविड मीडिया कवरेज। सो आंसर विल बी फॉल्स। सो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। स्टूडेंट्स क्लियर? ओके। चिल्ड्रन ओनली एक्सेप्ट ओपीनियंस। चिल्ड्रन ने ਉਹੀ ओपीनियन एक्सेप्ट किए आ ऑन रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट के करके डैट दे एनकाउंटर इन द क्लासरूम। क्लास के विच बच्चियां नूं जो भी समझाया गया, बच्चियां ने सिर्फ ਉਹੀ गल्लां मन्नी है। ਇਹਦਾ मतलब की होने ट्रू कदों होऊगा? ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ दिमाग काम करना चाहिए। ये ट्रू कदों होऊगा? जे ਆਪਾਂ ਨੂੰ पैराग्राफ च भी ये लिख के मिलिया होया बच्चियां ने ਉਹੀ गल्लां मन्नियां रेन फॉरेस्ट के प्रति ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਟਰੂ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫਾਰਮਲ ਨੌਲੇਜ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇਨਫਾਰਮਲ ਨੌਲੇਜ, ਓਕੇਜਨਲ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਫਾਲਸ। ਪਰ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ पर यह नहीं पता लगा किवें सीखिया किवें नहीं सीखिया, आंसर की होगा? नॉट गिवन। इन्नी क गल समझ लगी सारिਆਂ ਨੂੰ? हुण तुसीं किहड़ा वर्ड फाइंड आउट करना? चिल्ड्रन
opinion, rainforest, classroom. So it is likely that ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, it is likely that children will have formed ideas. ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ideas ਨੂੰ form ਕੀਤਾ about rainforest. So what is the meaning of idea? What is the meaning of idea? Opinion. Idea ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? Opinion. So ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ opinion ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਚਿਲਡਰਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀਵਰਡ ਮੈਚਿੰਗ ਬਚੀ ਹੈ ਬਸ, ਡੈਟ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਇਨ ਦੀਅਰ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਸੋ what and where they are, why they are important, what endangers them, and independent of any formal education or tuition. Independent of any formal tuition, matlab they were not dependent on formal tuition. What is the meaning of formal tuition? Classroom. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ organized learning ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ IELTS ਕੀਤੀ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ unorganized learning। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਹੋਇਆ organized, ਮਤਲਬ formal। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇ ਵਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ, ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ। ਇੱਧਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਇੱਧਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਹੀਅਰ। ਸੋ ਵਾਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ? ਫਾਲਸ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਟਰਬਲ? ਓਕੇ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸੁਜੈਸਟਿਡ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? It has been suggested that ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ children hold mistaken views, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਵਿਊ ਹੋਲਡ ਕੀਤੇ ਆ। mistaken ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਵਿਊ ਲੈਣਾ, ਗਲਤ ਵਿਊ ਮਤਲਬ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਖਿਆਲ। mistaken view ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ this is crow ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਨਹੀਂ this is pigeon, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ mistaken view, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪਿਓਰ ਸਾਇੰਸ ਡੈਟ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਐਟ ਸਕੂਲ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਸਾਇੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ। ਵਾਟ ਦੇ ਸਟੱਡੀਡ ਐਟ ਸਕੂਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਪਿਓਰ ਸਾਇੰਸ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਓਰ ਸਾਇੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਊ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਏ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਹੀਅਰ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀਵਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ? ਮਿਸਟੇਕਨ ਵਿਊਜ਼, ਅਬਾਊਟ ਪਿਓਰ ਸਾਇੰਸ, ਡੈਟ ਦੇ ਸਟੱਡੀਡ ਐਟ ਸਕੂਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪੋਸੀਬਲ ਡੈਟ ਸਮ ਆਫ ਥੀਜ਼ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਮਿਸਟੇਕਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਗੱਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕੀ ਹੋਣ ਮਿਸਟੇਕਨ ਹੋਣ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋਣ ਮਿਸਟੇਕਨ ਹੋਣ। ਇਜ਼ ਇਟ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੈਨੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈਵ ਸ਼ੋਨ ਡੈਟ, what is the meaning of many studies have shown that? It is suggested that they are talking about survey. ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ knowledge ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। many studies have shown that children receive, harbor ਮਤਲਬ receive, misconception. What is the meaning of misconception? Mistaken views about pure curriculum science. curriculum ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁੰਦੀ, ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਓਰ ਸਾਇੰਸ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਗਿਆ ਸਟੱਡੀਡ ਐਟ ਸਕੂਲ, ਮਤਲਬ ਕੁਰੀਕੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਲਡ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ। ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਮਿਸਟੇਕਨ ਵਿਊ, ਮਤਲਬ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਟਰੂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਟਰੂ, ਇਟਸ ਟਰੂ। ਟਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਰੂ ਕੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਟਸ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ? ਸੋ ਫਸਟ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ, ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਟਰੂ। Clear? Yes, sir. Any trouble till the moment? No. Okay. The fact that children ideas about pure science form part of a larger framework of ideas means it is easier to change them. ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ,
ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਦਾ ਫੈਕਟ, ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚਿਲਡਰਨ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਸਾਇੰਸ ਫॉर्म ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਲਾਰਜਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਫ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀਅਰ ਟੂ ਚੇਂਜ them। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵੀ ਕੈਨ ਚੇਂਜ them। ਇਜ਼ ਇਟ ਈਜ਼ੀਅਰ ਟੂ ਚੇਂਜ them। ਲਾਰਜਰ ਫਰੇਮਵਰਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਆ ਵੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਟਸ ਕਲੀਅਰ ਟੂ एवरीवन? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Many studies have shown that children harbor misconception about pure curriculum science। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। These misconceptions do not remain isolated but become incorporated into a multifaceted। What is the meaning of multifaceted? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਲਟੀਫੇਸਿਸ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ conceptual framework ਆਪਣਾ ਕੈਚ ਕਰ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਕਿੰਗ ਇਟ and the component ideas some of which are erroneous, more robust, or erroneous ਵੀ ਨੇ ਔਰ robust ਵੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ rigid ਨੇ, ਤਗੜੇ ਨੇ, but also accessible to modification। ਕੀ ਆ ਗਿਆ? but also accessible to modification। so what modification means here? it is easier to change। so answer will be true। any trouble? is it clear? yes sir। so ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰੈਗਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੀਵਰਡ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਟਿਲ ਔਰ ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ ਡੂਇੰਗ ਐਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀਅਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। 24 ਘੰਟੇ ਰੋਈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਰੀਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਊ? ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਟਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਰੱਟਾ ਬੋਲਦਾ, ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਬੋਲਦੀ ਆ ਹਰ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ 4 ਆਪਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਕੀਤੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਸਟੱਡੀ ਇਨਵੋਲਵਡ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੱਡੀ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਆਸਕਿੰਗ ਚਿਲਡਰਨ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਯੈਸ ਨੋ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਯੈਸ ਨੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਹੈ, ਸੱਚ ਐਜ਼ ਆਰ ਦੇਅਰ ਐਨੀ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਇਨ ਅਫਰੀਕਾ। ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਆਰ ਦੇਅਰ ਐਨੀ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਇਨ ਅਫਰੀਕਾ, ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝੇ? ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਆ, ਸਰਵੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆਈਏ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦ ਸਟੱਡੀ ਸਰਵੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਵੇ ਮੀਨਸ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ ਆ ਗਿਆ। ਚਿਲਡਰਨ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਐਟੀਟਿਊਡਸ ਟੂ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ। Secondary school children were asked to complete a questionnaire consisting 5 open form questions. So different questions is equal to 5 different questions. The most frequent response to the first question were descriptions which are self-evident from the term rainforest. Some children described them as damp, wet or hold. The second question concerned the geographical location of rainforest. Dooja question ki siga? Geographical location. The commonest responses were continents or countries. ਅਫਰੀਕਾ ਗਿਵਨ ਬਾਈ 43% ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ। 43% ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 30% ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ 25 ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਧਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਕੋਈ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ
इधर आ पूछता पिया जियोग्राफिकल लोकेशन की है रेन फॉरेस्ट की। मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? मेरा क्वेश्चन का पॉइंट समझ रहे हो मैं की कह रहा? क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि अफ्रीका च कोई रेन फॉरेस्ट हैगा है, ਇਹਦਾ आंसर होना सी यस और नो च हैगा जी हैगा। तो 43% बच्चों ने कहा भी है कि हाँ हैगा, पर इधर अपन उन्हें की कहता व्हाट इज जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ रेन फॉरेस्ट। सो आंसर कॉन्ट्राडिक्ट होए, सो की आंसर होगा जी फॉल्स। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। क्लियर है सारे ना? चलिए आगे बच्चे। गर्ल्स आर more likely than boys to hold mistaken views about the rainforest destruction. Girls ਦਾ view boys ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਗਿਆ ਕਿ girls ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿੰਪਲ, ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਗਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੋ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਬॉयਜ਼ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਗਰਲਸ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਵਿਊ ਲਏ ਆ, ਮਿਸਟੇਕਨ ਵਿਊ ਲਏ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਟੇਕਨ ਵਿਊ ਕਿੰਨੇ ਲਏ ਆ? ਗਰਲਸ ਨੇ। ਬॉयਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਵਿਊ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਬੱਚਿਓ? ਗਰਲਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਲਸ ਦੇ ਵਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਟੇਕਨ ਸੀਗੇ ਬॉयਜ਼ ਨਾਲੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ कि बॉयज ਦੇ ਵਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਟੇਕਨ ਸੀਗੇ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਾਲਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬॉयज ਤੇ ਗਰਲਸ ਦੇ ਵਿਊ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਾਲਸ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਗਰਲਸ ਕੋਲ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕਨ ਵਿਊ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬॉयज ਕੋਲ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕਨ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਘੱਟ ਆ। Here not given जाना है। Is it clear? ठीक है। So where the answer is, सब तो पहला डिस्ट्रक्शन वर्ड लभो किथे है, क्योंकि अपने कोल सब तो भारा जिहड़ा इस वेले कीवर्ड है वो की है? डिस्ट्रक्शन। तो जो मैं देख पा रहा नैक्सट पेज 3rd पैराग्राफ के विच जाके मैनूं वर्ड मिलिया डिस्ट्रक्शन। मिल गया सारिਆਂ ਨੂੰ? The fourth question concerned the causes of the destruction of a rainforest. ठीक है। Perhaps more than half of the pupils, मतलब 59% ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ it is ill human activities which are destroying rainforest. 59% ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 59 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। Some personalizing the responsibility by the use of a term such as we are, about 18% of people referred especially to logging activities. मैं अगले पैराग्राफ च बिल्कुल नहीं जावांगा बिकॉज आंसर नोट गिवन जा चुका होया। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1.5 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਕੇ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਡ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗਰਲਸ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗਰਲਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਟੇਕਨ ਵਿਊ ਨੇ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਬॉयਜ਼। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 59% ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਆ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਆ? ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬॉयਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਵਰਡ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟੇਕਨ ਵਿਊਜ਼। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋਟ ਗਿਵਨ। ਕਲੀਅਰ? what the answer will be not given. So the study reported here follows on from a series of studies. ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ that have looked at children understanding of ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਰੇਨ ਫੋਰੈਸਟ ਦੀ ਕੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਵਰਡ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਸਟੱਡੀਜ਼। ਜਿੱਥੇ
ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਸਟੱਡੀ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਲਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ? ਉਹ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕੱਲ ਪਾਸਟ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਪਾਸਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 2:58 ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ 2 ਵਜੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਹੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪਾਸਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਸਟੱਡੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ 6 ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ 7ਵਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਹਿਲੇ 6 ਕੀ ਹੋਏ? ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਸਟੱਡੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਸਟੱਡੀ that have looked at children understanding of rain forest. Is it clear to everyone? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਆਈਏ। ਸਟੱਡੀ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਫਾਈਨਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ, pupils did not volunteer ideas that suggested that they appreciated the complexity of causes of rainforest destruction. ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ one encouragement is that, ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? one encouragement is that the results of similar studies. What is the meaning of similar study? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? series of study. very nice. ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਸਿਮਿਲਰ ਸਟੱਡੀ? ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਸਟੱਡੀ, ਸੈਟ ਆਫ ਸਟੱਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਬਾਊਟ ਦ ਇਨਵਾਇਰमेंटल ਇਸ਼ੂ ਸੁਜੈਸਟਡ ਡੈਟ older children seem to acquire the ability to appreciate. ਕਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨ? older children. ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? older children. ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਚਿਲਡਰਨ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਓਵਰਆਲ, ਕਿ older children to acquire the ability to appreciate value and evaluate conflicting views. So what is the meaning of similar study? Series of study. And what is the meaning of conflicting views? What is the meaning of conflict? Contradict. ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਕਨਫਲਿਕਟ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਵਿਊ। ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ? ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ। What is the meaning of understanding? What is the meaning of understanding? View. ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। So view is equal to understanding. Series of study is equal to similar studies. So answer will be true. So is it clear? Clear it is. And last is a second study has been planned to investigate primary school children ideas about rainforest. ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੱਡੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ environmental education offer an arena in which these skills can be developed, which is essential for these children as future decision makers. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ? Very nice. So answer will be not given. So I hope this is now clear. ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਸਕ ਮੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ 9 ਬੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ 2 ਫੇਜ਼ਿਸ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਫੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਲਾਈਨ ਹੈਡਿੰਗ, ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਲਾਈਨ ਹੈਡਿੰਗ। ਲਾਈਨ ਹੈਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।